مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے شاید وہی ضروری ہو، اور جو چھوٹ رہا ہے شاید اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔ آپ کسی بھی انسان کو زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کسی کو دکھ نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، تانا نہیں دیتے، خود کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا نہیں سمجھتے، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں، حسد نہیں کرتے، دوسروں کی زندگی میں جھانکا نہیں کرتے، نصیحتوں کے پل باندھا نہیں کرتے، منافقت اوڑھ کے نیک ہونے کا دکھاوا نہیں کرتے، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں مگر جتایا نہیں کرتے۔ جو محبت کرتا ہے اس کا دل کسی قبر، مزار یا درگاہ سے کم نہیں ہوتا، اور درگاہ سے پیٹ کر کے نہیں نکلا جاتا، ہمیشہ الٹے پاؤں واپس جانا پڑتا ہے، اور الٹا چلنا بہت مشکل اور بہت آہستہ ہوتا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے، لیکن اگر انہی حالات میں تم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھو، صبر کرو اور دل سے دعا مانگو، تو وہی رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ لے گا۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تمہاری پریشانیاں اور شکوے آہستہ آہستہ شکر میں بدلنے لگیں گے، دل کو سکون ملے گا، اور تم سمجھ جاؤ گے کہ ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ بے بسی کی انتہا یہ ہے کہ ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ انسان کی سب سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن کسی کے دل میں اپنے لیے سچی تڑپ پیدا نہیں کر سکتا۔ خلوص ایک ایسا جذبہ ہے جو اندر سے جنم لیتا ہے۔ اگر کسی کی نیت میں وفاداری نہ ہو تو آپ اپنی تمام تر محبت اور توجہ نچھاور کرنے کے بعد بھی اسے اپنا نہیں بنا سکتے، کیونکہ احساس کبھی زبردستی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مخلص ہو جائے تو ہم دراصل اپنی ہی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جو آپ کا ہے وہ بن مانگے مخلص ہوگا، اور جو نہیں ہے اسے کبھی جیت نہیں پائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ اس دنیا میں اکثر لوگ تمہیں نہیں چاہتے، وہ تم سے ملنے والے فائدے کو چاہتے ہیں۔ جب تم کام کے ہوتے ہو تو تمہاری عزت ہوتی ہے، اور جب تم بے فائدہ ہو جاؤ تو وہی لوگ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ رشتوں کے نام پر جو کھیل چل رہا ہے اس میں جذبات نہیں بلکہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ لوگ تمہاری نرمی کو کمزوری، تمہاری وفاداری کو بے وقوفی، اور تمہاری خاموشی کو ہار سمجھ لیتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا تمہیں ویسا ہی محسوس کرتی ہے جیسا تم خود کو کرواتے ہو۔ وہ 7 خاموش راز جو کامیاب لوگ مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاتے، آج میں آپ کو وہ 7 راز بتانے جا رہا ہوں جو دنیا کے کامیاب اور طاقتور لوگ اپنے سینے میں دفن کر کے مر جاتے ہیں۔ راز نمبر 1، خاموشی میں کامیابی ہے۔ جو لوگ واقعی کامیاب ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی کامیابی کی کہانی کسی دوسرے کو نہیں سناتے، وہ چپ چاپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔
क्योंकि कामयाबी खामोशी से की जाती है। याद रखो, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी गहरी खामोशी। राज नंबर 2, रात का जागना। वो लोग जो सोते कम हैं, जागते ज्यादा हैं, वो रात के 3 बजे भी जाग रहे होते हैं। ना नींद आती है ना चैन, क्योंकि उनके अंदर एक आग जल रही होती है। दुनिया सो रही होती है और वो अपनी किस्मत खुद लिख रहे होते हैं। रात का आखिरी पहर अल्लाह ताला की रहमत का वक्त होता है और कामयाब लोगों के काम करने का वक्त। राज नंबर 3, अंदरूनी मुकाबला। वो कभी किसी से मुकाबला नहीं करते, वो सिर्फ पिछले वाले खुद से मुकाबला करते हैं। कल का तुम आज के तुमसे बेहतर होना चाहिए। बस यही एक मुकाबला है जो कभी खत्म नहीं होता, और जो ये मुकाबला जीत गया वो दुनिया हार जाए तो भी जीत जाता है। राज नंबर 4, आजादी की खरीद। वो पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी खरीदने के लिए मेहनत करते हैं। वो जानते हैं कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन वक्त और आजादी एक बार गई तो वापस नहीं आती। इसलिए वो पैसे के गुलाम नहीं बनते, बल्कि पैसा उनका गुलाम बनता है। राज नंबर 5, मुआफ करना, भूलना नहीं। वो कभी बुरा नहीं भूलते, लेकिन बुरा मानते भी नहीं। वो बस सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दिल में कोई कीना नहीं रखते, क्योंकि कीना रखने वाला अपना ही दिल जलाता है। वो मुआफ कर देते हैं, लेकिन भूलते कभी नहीं। ये फर्क है आम इंसान और अजीम इंसान में। राज नंबर 6, तन्हाई से मोहब्बत। वो तन्हाई से डरते नहीं, बल्कि तन्हाई से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तन्हाई में ही इंसान खुद से मिलता है। वो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, और जो अपने अंदर की आवाज सुन लेता है वो दुनिया की हर आवाज को खामोश कर देता है। राज नंबर 7, सबसे खतरनाक और पुरअसरार राज। वो जानते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत दुआ है। वो रात को सजदे में रोते हैं और दिन में मुस्कुराते फिरते हैं। वो जानते हैं कि जितना बड़ा ख्वाब उतना ही बड़ा सजदा चाहिए। अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह ताला उन्हें देता है, बगैर ऐलान के, बगैर शोर के। बस एक दिन अचानक दुनिया देखती है कि ये बंदा कहां से कहां पहुंच गया। ये वो 7 राज हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब फैसला आपका है, या तो इन्हें सुनकर भूल जाओ या इन्हें अपनाओ और जिंदगी बदल दो। कुछ लोग सांप की तरह होते हैं, ना वो बदलते हैं ना अपनी फितरत छोड़ते हैं। हम चाहे जितना भी मुखलिस हो जाएं, जितनी भी नरमी दिखाएं, जहरीली फितरत अपना असर दिखा ही देती है। असल समझदारी ये है कि हम वक्त पर पहचान लें कि कौन सा रिश्ता हमें संवार रहा है और कौन सा आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहा है। क्योंकि खुद को बचाना खुद गर्जी नहीं, बल्कि जरूरी शऊर है। और यही वो हद है जहां खामोशी भी ताकत बन जाती है। हर नरम रवैया हर जगह मुनासिब नहीं होता। जिंदगी में कुछ रिश्ते और लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मासूम या पुरकशिश लगते हैं, मगर अंदर से जहर रखते हैं। अगर हम हर किसी का साथ बना लेने की कोशिश करें, अपनी हदें ना पहचानें, तो अक्सर हम खुद ही नुकसान उठाते हैं। अकल यही है कि हम पहचान करें कि कहां मोहब्बत देनी है और कहां खुद को बचाना है। क्योंकि हर खामोशी बर्दाश्त नहीं होती और हर नरमी हिकमत नहीं होती। बाज़ औक़ात खुद को मजबूत रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, और यही खुद से सच्ची वफादारी भी है। सांप की फितरत बदलती नहीं, बल्कि सांप सिर्फ मौका देखकर वार करता है।